بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہو آپ لوگ؟ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوگے۔ مائی سیلف اے جے، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل گل رائٹس رومانٹک ناول۔ تو گائز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والے ناولس آپ لوگوں کو ایزلی مل جائے، اور اپنے فرینڈس کو بھی اس چینل پر انوائٹ کریں تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ گرو کر سکے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ناول دیوانہ پن، جس کی رائٹر ہیں گل رائٹس، اور اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 2۔ ہری آنکھیں دیوانہ بنانے کی سکت رکھتی ہیں۔ چاندنی رات کے نیچے بالکنی میں کھڑا وہ شرٹ لیس وجود کالی آنکھوں سے آسمان پر موجود ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو پردوں پر ایک حسین دوشیزہ لہرائی۔ سرخ فراک میں چوڑیاں پہنے وہ لڑکی جو اس کے جینے کی وجہ تھی، اس کا عشق تھی۔ اپسرا۔ نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے اس نے آنکھیں کھولیں تو ان آنکھوں میں جگنوں سی چمک جو تاروں کی چمک کو بھی مات دے رہی تھی۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب کی بار اس کی نظریں سیدھا چاند پر گئیں جس نے ہر طرف روشنی بکھیر رکھی تھی۔ اسے چاند میں وہ پری کیوں نہیں دکھ رہی تھی؟ نفی میں سر ہلاتے وہ چاند کی طرف سے رخ موڑ کر گرل سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر گیا۔ آنکھوں کے پردوں پر پھر سے وہ ساحرہ اسے اپنے حصار میں جکڑنے کو تیار تھی۔ بند آنکھوں سے مسکراتے وہ دھیرے دھیرے خیالوں میں تحلیل اس نازک وجود سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ میرا دیوانہ پن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب یہ چاند بھی آپ سے کمتر لگنے لگا ہے۔ یہ کیسا جادو کیا ہے اسنو وائٹ؟ شدت سے انتظار ہے اس پل کا جب دیدار یار ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے آپ کو اپنے سامنے پاتے ہم ہوش و حواس کھو دیں گے، ہمارا دیوانہ دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ یہ سانسیں آپ کی خوشبو خود میں جذب کرنے کو بےتاب ہیں۔ اف۔ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ دلکشی سے مسکراتے بھاری قدموں کی دھمک لیے اندر کی طرف بڑھا۔ کون تھا یہ انجان دیوانہ شخص؟ اتنی بے قراری لیے آخر وہ کس کے انتظار میں تھا؟ کہیں کہانی میں ولن کی انٹری تو نہیں ہو گئی تھی؟ ہاں شاید، مگر یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا تھا۔ اینا بچے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کی چیخ سن ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ ہمیں باس نے چھٹی نہیں دی ورنہ ہم اسی وقت آپ کے پاس ہوتے۔ اسے سینے کے ساتھ لگائے سفیان نے فکر مند لہجے میں پوچھتے اس کا ماتھا چوما۔ انہیں اپنی بیٹی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ بابا جان میں ٹھیک ہوں، میں نیچے گرنے لگی تھی تو ایک سویٹ لڑکی نے میری مدد کر دی، اسی چکر میں موبائل گر کر بند ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ چومتے وہ محبت سے اپنے باپ کو دیکھتے بولی تو فضا نے آگے بڑھتے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ سب رات کے کھانے پر اکٹھے ہوئے تھے۔ بچے خیال کیا کریں، یونی میں جو لوگ مشکوک لگے ان سے دور رہیے گا۔ فضا نے اس کی پیشانی چومتے پیار سے کہا تو وہ سر ہلاتی پلیٹ پر جھکی، مگر دماغ سے وہ ہری آنکھوں والی لڑکی نہیں جا رہی تھی۔ ماما، آج ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ کوئی پری تو نہیں۔ اس قدر نازک اور خوبصورت ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ دل میں مچلتی باتیں وہ زبان پر لے ہی آئی۔ فضا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں وہ نازک پری ہی لگ رہی تھی، مگر اس کی بھوری آنکھیں اپنے باپ پر گئی تھیں، جبکہ باقی نقوش اس نے اپنی ماں سے چرائے تھے، مگر وہ آنکھیں اسے ہمیشہ فضا سے مختلف بناتی تھی۔ ہماری گڑیا بھی کسی حور سے کم نہیں ہے، اس کے گال کھینچ کر کہتی وہ کچن کی طرف بڑھی۔ فارغ رہنا انہیں ذرا پسند نہیں تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی پائی جاتی تھیں۔ سفیان اینا کو دیکھتے اپنے کمرے کی اور چل دیے۔ مگر ماما، ان کی ہری آنکھیں بہت حسین تھیں، ایسے جیسے کسی جھیل میں ٹھہرے پانی پر پڑتی سورج کی روشنی اس پانی میں اندر تک کانچ جیسی چمک پیدا کر دیتی ہو، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، جس سے پھر سے وہ ہری آنکھیں اس کے سامنے آ کھڑی ہو۔ فضا نے برتن سنک میں رکھتے اسے گھورا۔ این زیادہ مت سوچیں، شاباش سو جائیں، صبح آپ کو جانا ہے ٹائم پر۔ اسے کسی اور دنیا میں گم دیکھ فضا نے اسے گھورتے کہا تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما، ایسے ہی، وہ بالکل ایسے ہی مجھے گھور رہی تھی، وہ بالکل آپ کے جیسی لگ رہی تھی۔ ہائے! فضا ان کی آنکھوں کو چھوتے وہ دل فریب لہجے میں بولتی دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اف اللہ! لڑکی سو جاؤ جا کر، صبح پھر اس ہری آنکھوں والی سے نہیں ملنا۔ فضا کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ جھٹ سے اس کے گلے لگتے اپنے روم میں بھاگی۔ ان کا گھر بہت بڑا نہ تھا، 2 کمرے جن میں وہ لوگ رہتے تھے، ایک گیسٹ روم اور چھوٹا سا ہال، اس کے ساتھ بنا خوبصورت سا کچن۔ چھوٹا ہی صحیح مگر ان کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ بالکل آپ کے جیسے لگ رہی تھی، کہتے فضا نے مسکراتے سر جھٹکا۔ اس کے دماغ میں بس ابھی اینا کی معصوم باتیں گونج رہی تھیں۔ زم، ہاتھ نہیں لگانا اس کو یار،
लाशारी पैलेस में इस टाइम वो सारे बड़े लाउंज में बैठे किचन से आती आवाज़ों पर एक दूसरे के चेहरे तक रहे थे कि किचन में साथ खड़ी सारी मुलाजमाएं किचन में झांक कर सर नफ़ी में हिलाते एक दूसरे को देख रही थी। बहू बेगम आप जाएं, देखें हमारी पोती आज हमें क्या खिलाने का इरादा रखती भी है या नहीं। 2 घंटे से इंतज़ार करते अब्बास लाशारी ने संजीदगी से सारिया लाशारी को कहा तो वो जी बाबा कहते किचन की तरफ बढ़ी। अल्लाह ए ईश, ये क्या कर रही हैं आप। इन्होंने अभी किचन में कदम रखा कि मुअज्जम एकदम इनके कदमों में गिरा। इसे नीचे गिरते देख वो इसे उठाते ईशल को गुस्से से बोली तो वो बिरयानी निकालती रुककर नासमझी से इन्हें देखने लगी। बिरयानी डाल रही हूँ मॉम, मासूमियत से कहते वो वापस से अपने काम में लगी। सारिया लाशारी ने नज़रें घुमाते इस बड़े से किचन का जायज़ा लिया। टमाटर, प्याज, लहसुन के छिलके ज़मीन पर गिरे पड़े थे। मसाले अपनी नाकदरी पर रोते इधर उधर बिखरे पड़े थे। इस्तेमाल शुदा बर्तन कुछ ज़मीन पर पड़े थे तो कुछ सिंक में। मुबादा वहाँ मौजूद हर चीज़ टूटी बिखरी और फैली पड़ी थी। आजो जम, ये आप पकड़ो मामा, ये केचप ले चलें हम और सामान ले आते हैं। वो इनके हाथ में सामान थमाते इन्हें बाहर का रास्ता दिखाती मसरूफ़ अंदाज में बोली। सारिया लाशारी तो गश खाने पर थीं। इनकी बेटी ने किचन का हाल बेशक बिगाड़ कर रखा था, मगर खाने की खुशबू से ही इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि खाना बहुत लजीज होगा। ये लें अब्बा जी, आपकी चहेती की बनाई गई चीज़ें। टेबल पर केचप की बोतल रखते वो मुस्कुराकर बोली। इनके पीछे ही मुलाजमाओं ने कांच की टेबल को ईशल के हाथ की बनाई गई डिशेस से सजा दिया। हमें लगता है आज हमारा मैदा हमसे नाराज़ हो जाएगा। फरीदा लाशारी ने इल्तिजाई नज़रों से इन सबको देखा, जबकि इनके इस अंदाज पर सब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। दादी जानी आप खाएं, पहले ही कमेंट ना करें, हमें बुरा लगेगा। इनके साथ आकर बैठती ईशल ने गहरी सांस भरते इन सबको देखा जो एक दूसरे के मुंह को तकते सोच में डूबे हुए थे कि खाएं या ना खाएं। कैसी है। अब्बास लाशारी के बिरयानी खाने पर वो खुशी से आगे होते हुए पूछने लगी तो वो मुस्कुराकर इसे अपने पास बुलाते इसके सर से नोट वारते मुलाजमा को पकड़ा गए। बहुत लजीज होती भी क्यों ना, हमारी पोती ने 2 घंटे लगाकर इतनी चाह से बनाया है ये सब, और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं ना कि ईशा लाशारी कुछ करें और वो काम सक्सेसफुल ना हो। इसके हाथों को चूमते वो इसकी खुशी को दुबाला कर गए। दादा जान, हमने भी साथ मोहब्बत मेहनत की है, आप सारा क्रेडिट ऐश को दे रहे हैं। मुअज्जम ने ईशल को ब्लैंक चेक मिलते देख दांत की नुमाइश की तो अब्बास लाशारी ने इसे घूरा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराए। आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, सुबह आप हमारे ऑफिस में मिले, हम आपको वहीं देंगे। आप बहुत अच्छे हैं। शिद्दत जज्बात से इनके गले लगते वो नादीदा आंसू साफ करते बोला तो दादा जान के साथ सरमत लाशारी ने भी कहका लगाया। पाशा और साइम ने मुस्कुराहट दबाते इसे देखा। इन्हें अंदाज़ा था कि क्या गिफ्ट होगा। सर, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हम इस डील को हासिल कर लें, मगर पाशा लाशारी ने इस बार भी बाजी मार ली। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ पाशा लाशारी का प्रोजेक्ट और दूसरा मीटिंग के दरमियान आने वाली शख्सियत की वजह से इन्हें यह प्रोजेक्ट मिल गया है। इसका सेक्रेटरी रट्टू तोते की तरह रटा रटाया सबक इसके गोश गुजार करने लगा, जबकि इसकी आखिरी बात पर इसकी भौंवें तनी। अब्बास लाशारी की चहीती ईशा लाशारी, जिनकी जहानत के चर्चे हर तरफ फैले हुए हैं। पाशा लाशारी के बाद ईशल लाशारी बिजनेस की दुनिया में कदम रख चुकी हैं और यही वजह है कि इन्हें एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स मिलते जा रहे हैं। वो फिर से बोला तो आरके ने सर्द निगाहों से इसे देखा। ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो इनकी नाक के नीचे से लाशारी ले उड़े थे। ऐसा नहीं था कि 2-3 प्रोजेक्ट जाने पर इन्हें नुकसान होता, लेकिन ये बात वो अपनी अना पर ले चुका था और जो आरके से टकराता था आरके इसे कहीं का नहीं छोड़ता था। तो इस बार लाशारियों की बारी आई है। सूट बूट में मुलव्विस वो कसरती वजूद का मालिक अपनी पूरी वजाहत समेत उठते गिलास फॉल की जानिब आया। सूरज की किरणें इन नीली आंखों की चमक को दुगना कर गई थी। ईशा लाशारी से अपॉइंटमेंट फिक्स करें कल की, इंटरकॉम पर हुक्मिया लहजे में कहते वो पॉकेट्स में हाथ डाले नीचे सड़क पर रवा दवा गाड़ियों को देखने लगा। हर चीज़ की कमज़ोरी होती थी और यहाँ तो लाशारियों ने अपनी कमज़ोरी को खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा था। यकीनन कुछ तो बात थी इस लड़की में। सरमत साएं इन्हें अकेला देखती सारिया लाशारी लाउंज में ही इनके साथ सोफे पर आ बैठी। फरीदा लाशारी कमरे में आराम कर रही थी, जबकि अब्बास लाशारी किसी काम के सिलसिले में स्टडी रूम में मसरूफ़ थे। जी बेगम, मोहब्बत से इन्हें देखते वो इनका हाथ थाम गए। सारिया लाशारी इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। इन्होंने सरमत लाशारी के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। वो तहे दिल से इनके शुक्रगुजार थे। ईशल अब बड़ी हो चुकी है, कोई लड़का देखें, इसकी शादी का सोचें, फिर पाशा और आलम वगैरह का भी सोचना है हमने। सारिया लाशारी ने गहरी सांस भरते ये बात कही। सरमत लाशारी ने इनके पीछे खड़े अब्बास लाशारी को देखा जो कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। बाबा साएं,
बस सर मत, हमारी पोती की शादी की जिम्मेदारी हमारी है। बहू बेगम, आप करें शादी अपने बेटों की, मगर ईशल लाशारी की शादी का जिक्र कोई नहीं करेगा। हाथ उठाकर सरमत लाशारी को देखते वो सुर्ख होते चेहरे से धीमे मगर सर्द लहजे में बोले। सारिया लाशारी ने खौफजदा नजरों से इन्हें देखा। समझ आ गई? खूनख्वार निगाहों से इन्हें घूरते वो गुर्राए तो सारिया लाशारी जल्दी से सर झुकाकर इस बात में हिलाती सरमत के पीछे छुपी। सरमत आओ, हमें तुमसे बात करनी है। इन्हें हुक्म देते वो स्टडी रूम में बंद हुए। इनके जाते ही सरमत लाशारी इनकी तरफ मुड़ते, इन्हें सोफे पर बिठाते, इन्हें पानी पकड़ा गए। बेगम, हम नहीं चाहते आप बुरी बने। आप जानती हैं ईशल में हम सबकी जान है। इतनी जल्दी इसकी शादी का हम सोच भी नहीं सकते। वैसे भी अभी इसकी उम्र ही क्या है, खुद को तो संभाल नहीं सकती, शादी के बाद वाली जिम्मेदारियां कैसे संभालेगी। इनके खौफजदा चेहरे को देख वो नर्म लहजे में इन्हें समझाते इनके हाथ थाम गए। सारिया लाशारी ने आंसू भरी निगाहों से इन्हें देखा तो वो गहरी सांस भरते फिर से बोली। हम जानते हैं आप माँ हैं इनकी, आपकी फ़िक्र करना भी जायज़ है। आप पाशा के लिए देखें लड़की, मगर इतना ख्याल रखिएगा कि इस लड़की की वजह से ईशल के वजूद को ज़रर ना पहुँचे, वरना हम नहीं जानते बाबा साईं इस लड़की और आपके साथ क्या सलूक करेंगे। और अगर हमारी ईशल को तकलीफ़ हुई तो हम भी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। झुककर इनकी पेशानी चूमते चूमते वो इन्हें देखकर स्टडी की तरफ बढ़े। सारिया लाशारी ने साकिन नज़रों से इनकी पुश्त को देखा। वो सभी इसके लिए इतने पॉजिटिव थे कि अगर जो इन्हें मालूम हो जाता ये इनकी पोती नहीं है तो फिर वो लोग ईशल को तो फिर भी वैसे ही सर आंखों पर रखेंगे, मगर इनकी ज़िंदगी अजाब बन जानी थी। और यही हकीकत थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खानों और शाहों को बेटों और पोतों के पीछे पागल होते देखा था, मगर अफंदीस और लाशारी को देखते इन्हें अंदाज़ा हुआ था कि लोग बेटियों के पीछे भी पागल होते हैं। कहाँ है आलम? हमें वो चाहिए किसी भी कीमत पर। ऑफिस में खड़ा वो वजूद शिद्दत ज़ब्त से कहते ग्लास वॉल से नज़र आते बाहर के मनाजिर को घूर रहा था। इसकी सुनहरी आंखों में मौजूद कर्ब किसी को भी इसका गर्विदा कर सकता था, मगर वो तो बस एक ही वजूद का तमन्ना ही था। मैम, वो लंदन में ही मुकीम हैं। खबर हुई है कि वो अभी वापस आने का इरादा नहीं रखते। इसकी सेक्रेटरी जल्दी से बोली, मुबादा वो कुछ उठाकर ना दे मारे इसको। आप चाहें तो लंदन की टिकट बुक। वो कहती जा रही थी कि सुनहरी सर्द आंखों को खुद पर महसूस कर वो खौफजदा नजरों से इसे देखने लगी। जितना कहा जाए उतना किया करो, फजूल बोलने वाले लोग नहीं पसंद मुझे। वाइट जीन्स पर लाइट ब्लू शर्ट पहने वो हील में मुकीम पाँव से चलती इसकी जानिब आई सर्द नजरों के हिसार में खौफजदा नजरें थीं। फिर कुछ सोचकर इसे जाने का इशारा करती वो सरबराही कुर्सी पर जा बैठी। मोबाइल उठाते वॉल पर नजर पड़ी जहां वो और ईशल एक दूसरे से लिपटे खड़े थे, जैसे जिस्म और जान इसके लब हौले से मुस्कुराहट में ढले। मैं आ रही हूँ यूनी, इंतज़ार करना। कॉल पर कहते वो आगे से बातें सुनती जवाब देने में मसरूफ़ हुई। कुछ बातें और कुछ राज वक्त पर ही सामने आए तो अच्छा होता है। तो आइए मिलते हैं कहानी के इस किरदार से, अकील दुर्रानी साहब और इनकी फैमिली। पहले पहल तो लाशारी इंडस्ट्री के मैनेजर थे, मगर जैसे जैसे लाशारी बुलंदियों पर जा रहे थे वैसे ही अकील दुर्रानी साहब को एक अलग कंपनी का सारा काम सौंपा गया था। आप सोच रहे होंगे कि इनके दौर में ऐसा कौन करता, लेकिन आजकल भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने साथ कई लोगों को भला कर जाते हैं। अकील दुर्रानी साहब और इनकी जोजा फातिमा दुर्रानी की दो बेटियां थीं, उर्वा और अब्रिश। दोनों ही बहुत ज़हीन थीं। दुरानी साहब की तबीयत नासाजी की वजह से कुछ दिन से ऑफिस उर्वा ने संभाला हुआ था। चूँकि वो आगे भी बिजनेस की दुनिया में तहलका मचाने का इरादा रखती थी, तभी वो सब कुछ बआसानी संभाल रही थी। जो मुश्किल दरपेश आती फिर इसका हल ईशर सरमत लाशारी मिनटों में पेश पेश कर देती थी। ईशल और उर्वा की दोस्ती बचपन की थी। एक ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थीं। कोई इन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये दोस्तें हैं। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे राज में शरीक थीं। ऐसा कैसे हो सकता है साइम? हम इस यूनिवर्सिटी को फंड देते हैं। अगर वहाँ से लड़कियाँ बेहोशी की हालत में बरामद होती हैं तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारी इंडस्ट्री पर भी सवाल उठाए जाएंगे। कुर्सी पर बैठी वो टांग पर टांग चढ़ाए हरी आंखों से डीएम को घूर रही थी, जो खुद परेशान लग रहे थे, लेकिन इसे ये डीएम खटक रहा था। कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था, मगर इस डीएम के आते ही ऐसे वाकयात होना शुरू हुए थे। मैम, ये आम बात है। आजकल की नौजवान नस्ल नशा आवर चीज़ों के चक्कर में पड़कर अपने हवास खो देते हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम ख़राब हो जाता है। डीएम ने एसी की कूलिंग बढ़ाते ईशल और साइम को देखा, जिनकी नज़रें इन्हें अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। डीएम साहब, आपके लिए लड़कियों की इज्जत मामूली होगी, मगर हमारे लिए इनसे बढ़कर कुछ नहीं। और रही बात मंशियात की, तो कौन यूनिवर्सिटी में मंशियात बेचता है? दो उंगलियों से माथा सहलाते वो बुरी चील सी नज़रें इस पर जमाए हुए था। इसके सवाल पर डीएम की रंगत फक पड़ी थी। ज़रूरी नहीं कि मंशियात यूनिवर्सिटी में ही बेची जाएं, बाहर ये चीज़ें सरेआम बिकती हैं। डीएम संभल कर बोला तो साइम और ईशल ने साइड मुस्कुराहट से एक दूसरे को देखा।
تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ منشیات باہر سے یونیورسٹی میں لائی جاتی ہیں؟ اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ٹیبل پر پڑے گلاس کو آنکھوں پر لگاتے وہ کہتی جانے کے لیے اٹھی۔ نوٹس بورڈ پر لکھ دیں کہ کل سے یونیورسٹی میں داخل ہونے والے ہر انسان کو چیک کیا جائے گا اور اس میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ شرٹ سے گلاسز نکال کر بھوری آنکھوں کو چھپاتے وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا تو ڈی ایم کی تیوری چڑھی۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ سب کرنے کا۔ دبا دبا سا احتجاج کرتے وہ اب کے ان دونوں کو گھورنے لگے۔ ایشل اور سائم نے آئیبرو چکاتے سے دیکھا۔ جب بات ہماری عزت پر آئے گی تو ڈی ایم صاحب ہم یہ تو بہت کم ہیں، ہم ہر حد پار کر گزریں گے۔ ٹیبل پر بھاری ہاتھ رکھ کر ان کی طرف جھکتے وہ ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بولا کہ ڈی ایم کے پسینے چھوٹے۔ تھوک نگلتے اس نے سائم کو دیکھا۔ نظریں پیچھے ایشل کی جانب گئی جو پاکٹس میں ہاتھ پسائی سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا نگل جائے گی۔ جی ہم آپ سے ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ سیٹ سے اٹھتے وہ بمشکل مسکرا کر بولا تو وہ دونوں سر ہلاتے وہاں سے نکلے۔ ان کے آفس سے باہر قدم رکھتے ہی اسلحے سے لیس گارڈز الرٹ ہوئے۔ اینا، وہ دیکھو تمہاری کرش۔ اینا کی دوستی چند ایک لڑکیوں سے ہوئی تھی جن کو ان ہری آنکھوں والیوں کا پتہ چلا تھا۔ وہیں سے گزرتا ایک وجود تھما۔ آنکھیں سمیٹے اس نے ایشل اور پھر اینا کو دیکھا۔ کچھ سوچ کر مسکراتے وہ وہاں سے چل دیا۔ اور ضروری تو نہیں کہ سوچ اچھی ہو۔ سنیں، عالیہ نے ایشل کو پکارا تو ایشل کے ساتھ ساتھ سائم بھی مڑا۔ عالیہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے اس کی نظریں اینا پر گئی جو نہ جانے کیوں مگر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی بتائیں اینا سفیان۔ اس کے مخاطب کرنے پر اینا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھیں ایک دم جگنوؤں سے چمکنے لگیں۔ اس کے منہ سے اپنا نام اسے اس قدر حسین کیوں لگا تھا؟ میں اسے سمجھ ہی نہ آئے وہ کہے کیا۔ انگلیاں چٹکاتے اس نے نظریں جھکاتے اس کے کپڑوں کو دیکھا۔ بلیک کلر کا 3 پیس جو سائم جیسا تھا اور یقیناً یہی ڈیزائن کا ڈریس۔ راستے میں اس نے ایک بہت ہی ہینڈسم نوجوان کو پہنے دیکھا تھا جو اس کے بابا کے باس تھے۔ سائم آپ جائیں ہم آتے ہیں۔ سائم کو تفتیشی نظروں سے ان کو گھورتے پا کر وہ اسے کہتی اینا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی۔ اپنے بھائیوں کی پوزیسو نیچر کو لے کر کبھی وہ بہت خوش ہوتی تو کبھی بہت غصہ۔ اینا نے بے یقینی سے اس کے نازک سے ہاتھ میں ہاتھ دیکھا۔ اپنائیت کا احساس اسے چاروں اور سے گھیر گیا۔ اسے لگا وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے۔ تو گائس یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا اور بتانا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ ناول، کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو، کیسی لگی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نمبر 2۔ انشاءاللہ کل ملیں گے اس ناول کی 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔